بالکل آ رہی ہے. آپ جی کون سا ہیں؟ کیا آپ کا عقیدہ ہے، آئیڈیالوجی ہے سر میں ہیومنزم پہ بلیو کرتا ہوں. ہیومنزم پر؟ پہلے آپ کچھ اور تھے؟ نہیں سر، پیدا ہی آپ ہیومنسٹ ہوئے ہیں؟ یعنی ایک اسٹوڈنٹ ہوں سر. یعنی پیدا ہوتے ہی ایک دم پہلے دن سے ہیومنسٹ، یا کچھ اور کسی مذہب میں بلیو رکھتے تھے؟ نہیں سر، ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور ہیومنزم پہ بلیو کرتا ہوں. اونلی ارے انسان. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس سے پہلے آپ کچھ تھے ہیومنزم سے پہلے، یا بس پیدا ہوتے ہی پہلے دن آپ نے کہا پیدا ہوتے ہی کہ آج سے میں ہیومنسٹ ہوں؟ آپ ہندو تھے، مسلمان تھے، کرسچن تھے، میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں پہلے کیا تھے آپ؟ سر وہ الگ بحث ہو جائے گی. نہیں ہوگی نہیں، اسی پر ہم ہیومنزم پر ہی بات کریں گے. میں صرف پاس جاننا چاہ رہا تھا، نہیں ہوگی الگ بحث. کوئی بات نہیں، اگر ہیومنسٹ ہیں تو فور دا سیک آف ہیومینٹی آپ اس راز کو ڈسکلوز کر ہی دیں. ہاں فور میں دا اتنا سیک. ڈیٹیل میں نہیں جانا رہتا ہوں. جی سر میرا سوال تھا، ہاں کیا میں سوال رکھ سکتا ہوں؟ پہلے میرے سوال کا جواب دے دیجیے. فور دا سیک آف ہیومینٹی دے دیجیے. اب اتنی بڑی آپ کو میں نے قسم دے دی. جتنے ہیومنسٹ ہیں اس کے اوپر تو کوئی قسم ہی نہیں نا ان کے لیے. یہ سب چیز ہے. آپ اگر ہمیں اللہ کی قسم کہہ کر دے کر کوئی بات کہیں گے، ہم مجبور ہو جائیں گے. بھائی اتنی بڑی قسم دے دی، ہم آپ کو ہیومنزم کی ہیومینٹی کی قسم دے رہے ہیں. اب بتائیے آپ اس کا تو عزت کریں. اگر آپ اس کی عزت نہیں کریں گے پھر آپ ٹرو ہیومنسٹ نہیں ہے. آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا سر؟ آپ کے نام ماننے سے اچھا اچھا سمپل بھائی، کوشچن تو رہے نا. آپ کا نام کیا ہے؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ سنیل چودھری. ہاں سنیل بھائی. چلے ٹھیک ہے، اب اب آگے آپ بڑھیں. یہ بتائیں، اب آپ کی بیک گراؤنڈ میں پتہ لگ گئی ہے. وہ تو آپ نے جواب دے ہی دیا. نہ دینے پہ بھی آپ نے دے دیا. ٹھیک ہے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو جی اب سوال آپ کا کیجیے. آپ سوال کیا ہے؟ سوال کیجیے. سر میرا سوال یہ تھا سر، ایک نان مسلم اور مسلم نان مسلم کو کیوں دو ٹیسٹ پار کرنے پڑتے سر؟ ایک مسلم کو ایک ٹیسٹ کیوں پار کرنا پڑتا ہے، نان مسلم کو کیوں دو ٹیسٹ پار کرنا پڑتا ہے؟ جس طرح ایک ٹیسٹ کون ہے اور دو ٹیسٹ کون ہے؟ ہاں سر ایگزامپل کے طور پر، ہاں میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک نان مسلم جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کو جانو وہ جب دیکھتا ہے کہ کریٹر کون ہے، وہ کریٹر پہچاننے میں اس کو 10 یا 20 سال لگ جاتے ہیں. پھر وہ جب حقیقت پہ پہنچتا ہے، پھر وہ کریٹر کی بات ماننے میں وہ زندگی گزر جاتی ہے. یہ سیکنڈ ٹیسٹ کریٹر کی بات مان. تو وہاں نان مسلم کو دو ٹیسٹ پار کرنے پڑتے. ٹھیک ہے سنیل بھائی، اگر میں آپ کا جواب دے دوں تو آپ پھر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں میرے دو یا تین ہی سوال تھے. اگر اور وہ آگے کے دو سوال کلیئر ہو گئے تو آئی تھنک سو. بالکل. مطلب پھر ایز اے ہیومنسٹ سچ کو تو آپ احترام کرتے ہیں سچ کا نا، تو آپ سچ اگر کہہ رہے ہیں تو بالکل میں آپ کے جواب دیتا ہوں. اگر صرف بحث کرنے کے لیے آئے تو پھر فضول ٹائم نہیں ضائع کرتے. تو اب سوال کا سچ جواب یہ ہے. جاننا تھا. پہلی ہاں بات، سچ جاننا ہے. ہاں سچ جاننا ہے اور اگر ایڈاپٹ کروں گا تو بہت اچھا. آئی تھنک سو اگر دل چاہا ایڈاپٹیشن زیادہ موو ہو گئی آپ کے اس پہ تو آئی تھنک سو آئی ول ایکسپٹ. دیکھیں اگر میرا دل چاہے تو یہ نہیں یا ہے کہ پھر میں میرے مانوں وجہ گا سے گوگل چاہے دوسرے یا لوگوں نہیں. کو بھی مل سکتا ہے. ہاں آئی تھنک میرا کوئی ڈاؤٹ رہے دوسرے لوگوں کا کلیئر ہو گئے تو وہ ایکسپٹ کر لیں گے. نہیں یہ سنیل بھی مائنڈ بھائی، رکھتا میں ہوں. آپ سے بات کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ حق پرست ہیں تو پھر جب میں آپ کے سوال کا جواب اگر دوں تو پھر میں چاہتا ہوں آپ حق پرستی سے اسلام کو پھر قبول کریں. پہلی بات یہ کہ دو امتحان نہیں ہے، اصل میں ایک ہی امتحان ہے. پہلا امتحان جو ہے جو ہر ایک انسان کو ہوتا ہے، چاہے کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو یا کسی کافر گھرانے میں پیدا ہو، وہ یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے. جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو پھر خواہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ جب اللہ کو کوئی پہچانے کہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، تو پھر اس کی اطاعت اس کے ساتھ آٹومیٹکلی آتی ہے. دو امتحان نہیں ہے. اور اگر ایک بندہ مسلمان گھر میں پیدا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوگا. جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، مسلمان نہیں تھا. لوط علیہ السلام کی بیوی، اس طرح والے اگزامپلز ہم آپ کو دے سکتے ہیں قرآن سے. اور آپ نے دیکھا بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان گھر میں پیدا بھی ہوئے ہوں، وہ اللہ کو اصل میں مانتے نہیں ہیں، رواجی مسلمان ہوتے ہیں. اور جو غیر مسلم گھر میں پیدا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ہوگا. جیسے آپ غیر مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ آج آپ مسلمان ہو جائیں گے. اس طرح کل بھی ہمارے ساتھ دو لوگ الحمدللہ مسلمان ہوئے تھے. اس سے پہلے لوگ کئی
ایسے آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ون میسج فاؤنڈیشن چینل پہ آپ دیکھیں، ہمارا اردو بھی چینل ہے، کئی لوگ جو ایسے ہیں جو بالکل کرسچن، جوئش، ایتھیسٹ، ہندو، سکھ گھرانوں سے آتے ہیں، وہ مسلمان ہوتے ہیں اور بہت اچھے مسلمان ہوتے ہیں الحمدللہ، دعوت دیتے ہیں، مسئلہ علم کی طرف آتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک کے لیے دو امتحان ہے، ایک کے لیے نہیں، امتحان ایک ہی ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہمیں کہتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اس لیے نہیں بنایا صرف سوائے عبادت کے لیے۔ تو عبادت یعرفون، پہلے اللہ کو پہچاننا ہے، جب پہچانیں گے تو عبادت کریں گے، کیونکہ اللہ خالق ہے، عبادت کے کا حق ہے کہ صرف اس کی عبادت ہو۔ تو یہ ایک ہی امتحان ہے۔ سوال آپ کا ہو گیا؟ ایک چیز میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا شیخ عثمان صاحب، ایک حدیث میں، اور صحیح حدیث ہے، سمپل صاحب آپ کے لیے ہے وہ حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو اپنی پرانی آئیڈیالوجی کو، جیسے اگر وہ کتابی ہے یعنی کرسچن ہے، جو ہے، اس کو چھوڑ کر اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو دراصل اس کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے۔ تو ایک آدمی جو مسلم فیملی کے اندر بورن ہوا اور وہ کنٹینیوسلی مسلمان رہا اور اسی طریقے سے مر گیا، اس کے لیے تو سنگل ریوارڈ ہے۔ لیکن ایک آدمی نے اپنے پرانی آئیڈیالوجی کو چھوڑ کر نیا اس نے جو مذہب اختیار کیا ہے اس کو سچ جان کر، اس کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے۔ تو آپ یہاں غیر مسلم کے لیے ڈبل ایگزام کی بات کر رہے ہیں، وہاں غیر مسلم کو جو اسلام قبول کر رہا ہے اس کو ڈبل ریوارڈ مل رہا ہے، ایگزام ایک ہی ہے، ٹیسٹ ایک ہی ہے۔ سر میرا یہی اصل کوشچن یہی تھا کہ سر کریٹر کو پہچاننے میں 20-30 سال چل جائیں گے تو سر پھر وہ پہلا ٹیسٹ میرا کریٹر پہچاننے میں چل جائیں گے نا آدھی زندگی، پھر سیکنڈ ٹیسٹ مجھے پھر اس پہ عمل کرنے میں 10 سال ایسے، تو یہ سر حضرت ایکچوئل سوال پھر دیکھیں، یہ کیا رہیں گا؟ آپ نے جواب صحیح طرح سنا نہیں، میں نے اور مفتی صاحب نے ایک ہی جواب دیا ہے کہ دیکھیں ٹیسٹ ایک ہی ہے۔ ایک بندہ اگر مسلمان گھرانے میں بھی پیدا ہو تو جب وہ سمجھے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی صفات، اللہ میرا رب سبحانہ و تعالیٰ، تو اس میں تو بچپن میں 2 سال کا بچہ تو نہیں کرتا نا، تو وہ بھی اس نہیں کے سر، سمجھنے ایک میں وقت لگتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں سر اس کے پاس پہلے سے ہی وہ کتاب ہے، وہ فیملی پہلے سے ہی اس کے پاس، صرف اس کو وہ فالو کر کے وہ پہلا ٹیسٹ آگے بڑھانا ہے سر۔ اس سے پہلے سر وہ اب آپ پہلا یہ ٹیسٹ بتائیں، نان مسلم کے لیے تو سیکنڈ ٹیسٹ ہوگا نا سر، وہ وہاں تک پہنچنا آپ کا سوال سر، ہو وہ گیا؟ گھر، ہاں سر، فار ایگزامپل کے لیے اگر وہ کوئی ایک گھر ہے، اگر وہ بارڈر پہ ہے، وہ گھر تک پہلے پہنچنا ہے نا، تو جب میں پھر گھر کا وہ فیصلہ کروں گا کیا ہے نہیں کیا نہیں، وہ گھر تک ہی وہ پہنچ رہا نہیں اپنے، تو پھر وہ آگے کا بارڈر وہ پار کیسا کریں گا سیکنڈ؟ اچھا آپ سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں، اگر ایک بندہ ہے وہ 99 سال کا ہو اور وہ اسلام کو قبول کرے، اور جس دن وہ اسلام کو قبول کرے اسی دن وفات ہو جائے، اس کا ٹیسٹ پاس ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں سر، اگر اس کے مطابق ہے تو جس دن اس نے حق کو پہچانا، اس نے آگے کوئی عبادت ہی نہیں کی، لیکن اسی دن اس کو موت آ گئی، تو پھر بھی وہ پاس ہو گیا۔ تو ٹیسٹ تو ایک ہی ہے نا، سر اس کے بعد ٹائم بات کم سمجھ تھا نا، آئے؟ ہاں تو ٹائم کم تھا نا، وہ لیکن الگ بات ہوگی نا۔ ٹیسٹ تو پاس کر دیا نا اس نے۔ اب ایک بچہ ہے، وہ بالغ نہیں ہے، بلوغ سے چھوٹا ہے، مطلب وہ چھوٹا بچہ ہے، 12 سال جب بھی بلوغ کسی پہ آئے، تو اس سے چھوٹا بچہ اگر مر جائے تو وہ جنت میں جاتا ہے، جیسے ہمارے اسلامی عقیدہ میں ہے، کیونکہ اس کو وہ امتحان کے لیے تیار نہیں تھا، بچہ تھا، سمجھتا نہیں تھا، تو اللہ ایسا امتحان کسی پہ نہیں ڈالتا جو اس کے اوپر مطلب جائز نہ ہو، کوئی حق نہ ہو، تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب انسان بلوغ تک پہنچ جائے، جیسے آپ نے کہا 10-20 سالوں سے لگے، وہ حق کو پہچان لے، پھر چاہے جتنے بھی جلدی یا جتنے سال ہوں یا نہ، اس پہ موت آ جائے تو وہ تو کامیاب ہو گیا۔ تو ایک ہی امتحان ہے۔ مسلمان بھی جو ہے، جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، اگر وہ دل میں اسلام کو نہ مانے تو بات شکل سے تو نہیں بات ہوتی نا، ایمان تو دل سے شروع ہوتی ہے، پھر زبان پہ، پھر اعمال میں، تو یہ بات امتحان ایک ہی ہے۔ اور جیسے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ جو اگر غیر مسلم گھرانے سے کتابی ہو تو وہ اسلام پہ جب آئے تو اس کو تو اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں جو انسان مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کے پرانے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، حسنات بن جاتے ہیں، تو اجر بھی زیادہ ہے۔ تو اب یہ چیزیں تو واضح ہو گئی ہیں۔ آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے؟ میں اس میں سر اگر لیکن ایک چیز میں ایڈ کر سکوں، سمپل بھائی مجھے ایک بالکل لمحہ دیجیے گا۔ دیکھیے اسلام میں جو معیار ہے جو طے کر دیا گیا ہے وہ رضائے الہی ہے، کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں
اس کے پیچھے آپٹیمم ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا یا کہ کسی اور کے لیے. یعنی ہم مسلمانوں میں ہمارے لیے جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ نماز کی ہے. لیکن نماز میں بھی اگر آپ، اور نماز میں بھی جو اعلیٰ ترین جو اعمال میں سے ایک عمل ہے وہ سجدہ ہے. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، سجدے کی حالت میں ہوں، اور میں دیکھوں کہ مفتی یاسر صاحب اور شیخ عثمان آ رہے ہیں اور میں ان کے قدموں کی آواز سنوں اور اپنے سجدے کو تھوڑا سا لمبا کر دوں صرف اس لیے کہ یہ دیکھ لیں کہ میں سجدہ کر رہا تھا، تو مجھے اس سجدے کا بھی کوئی اجر نہیں ہے. رضائے الہی بات ہے. آپ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ ایک اور چیز ہے کہ ہم مسلمان ہو کے بھی اگر کوئی کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس میں ذاتی ہمیں شہرت مل جائے، کوئی ہماری شاباشی مل جائے، واواہی ہو جائے، تو اس کا بھی کوئی اجر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم رضائے الہی کے پیرامیٹر سے ہٹ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ جو شیخ جو کہہ رہے تھے کہ ٹیسٹ سب کا ایک ہی ہے کہ آپ رضائے الہی کے لیے کیا آپ اللہ پہ ایمان لے کے آتے ہیں، اس کے بعد آپ جتنے بھی کام کرتے ہیں آپ اس میں داخلہ ہونے کے بعد سب کا سب آپ کے لیے اجر ہے. ذاتی طور پہ آپ کو تو پتا ہے حق کیا ہے، نہیں پتا یہاں پہ شیخ ہیں، مفتی ہیں، چلے مجھے بیچ میں سے نکال دیں، اپنے سوال کریں، آپ تک حق پہنچ جائے اور آپ پھر حق کے رستے کو چھوڑ دیں تو آپ کا سوال انویلڈ ہو جاتا ہے کہ ٹیسٹ 1 ہے یا 2 ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس حق واضح ہو چکا ہے. کرنا ہے. That is the question you need to ask yourself. Kindly اپنا سوال کیری آن کیجیے گا. گڈ پوائنٹ. جی ہاں سمپل صاحب، آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا یا نہیں ملا؟ پہلے سوال کا ٹیسٹ 1 ہے، وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ 2 ٹیسٹ ہیں، لیکن اصل میں 1 ٹیسٹ ہے. کافی حد تک. پر سر جیسے کہ جو مسلمان بھی بولتے ہیں کہ ہمیں ٹیسٹ پار کرنا ہے، اس کے احکام پہ اوپر قرآن یا حدیث، قرآن اور حدیث پہ چلنا ہے، تو اس کے حساب سے سر وہ ہمارے لیے سیکنڈ ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا. دیٹس وائی کلیئر. اگر کچھ تھوڑا بہت میرا کانسیپٹ اگر آپ کلیئر کریں گے تو وہ حضرت اب یہ تو میں نے کئی دفعہ کلیئر کر دیا ہے نا، ہم نے بھی، میں نے بھی کیا ہے، انہوں نے بھی کیا ہے، انہوں نے بھی کیا ہے. تو اب یہ تو بات دیکھیں، مسلمان جو ہے نا جب اللہ کو پہچانے تو یہ جو اللہ کی عبادت ہے یہ تو پھر خامخواہ اس کے ساتھ آتی ہے نا. تو اس کی بات یہ ہو گیا، اگر آپ اللہ کو پہچان لیں اور اللہ کی عبادت مخلصاً شروع کریں تو پھر آگے ٹیسٹ نہیں ہے، کیونکہ یہی ٹیسٹ تھا. چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کو یہ جب اسلمہ، مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ اسلمہ، جو اپنے آپ کو سپورٹ کر دے اللہ کے لیے، جو اللہ نے کہا میں کروں گا، اس کے آگے امتحان کے مسئلہ نہیں ہے. اس وقت اگر اس وقت بھی آپ کو موت آ جائے یا 100 سال آپ رہیں تو امتحان تو پاس ہوئے، مسلمان تو ہوئے نا، لیکن اس کے آگے اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہی کوئی سیکنڈ ٹیسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مسئلہ تو ہو گیا ہے، اس پہ اب اگر اور ہم گھومتے رہیں تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے کہا آپ کے 2 اور سوال تھے، آپ کریں. جی جی کافی حد تک آپ کی بات سمجھ میں آئی سر. آئی ہوپ. گڈ. سر میرا سیکنڈ یہ سوال تھا سر، جیسے کہ سر ریلیجن جو ہے، جتنے بھی ورلڈ میں ریلیجن ہے، کون سا ریلیجن سے وداؤٹ اسٹیچو ہے سر؟ ایک سمپل سر. وداؤٹ اسٹیچو؟ ہاں سر. اسلام. اونلی ون اور ادر؟ اونلی ون. سر آپ گوگل پہ کیا ریفرنس دے سکتے ہو؟ گوگل پہ ریفرنس نہیں ہے. ہم گوگل کی ریفرنسز نہیں دیتے، ہم حقیقت کی ریفرنسز دیتے ہیں. ذرا گوگل نہیں پہ تو سر، ہر اینی چیز ریفرنس. آپ جی سر، ایک بہت سیکنڈ سے ریلیجن آئے. آپ خود میرے لیے ریفرنس ہیں، فکر مت کریں. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں، آپ کبھی ہندو مندر گئے ہیں؟ دور دور سے. دور دور سے تو دور دور سے آپ نے بت وغیرہ تو دیکھے ہوں گے وہاں. ہاں سر، پر مجھے وہ آئیڈیالوجی جو ٹھیک پسند نہیں ٹھیک ہے، آتی ہے جس وجہ سے، کیونکہ آئی تھنک دیکھیں کریٹر. ہاں آپ کا سوال یہ تھا کہ کوئی دین جس میں بت وغیرہ نہ ہو، اسٹیچوز نا، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہندو مندر جب دور سے آپ نے دیکھا تو اس میں بت تھے یا نہیں تھے؟ تھے. ٹھیک ہے، آپ نے کبھی کرسچن چرچیں دیکھی ہیں؟ جی. اس میں ایک کراس لٹکا ہوتا ہے اور اس میں ایک بندہ ایسے کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، جب وہ نہیں ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا بت. ہاں. ٹھیک ہے، آپ نے جوڈیزم میں ریبائز کے اسٹیچوز وغیرہ دیکھے ہیں؟ یہودی یو جی مین؟ بالکل. جی نہیں، ہاں بالکل، اگر آپ حالانکہ نے، وہ دیوار پہ، ٹھیک آئی ہے تھنک سو وہ دیوار پہ ہے، وہ دیوار پہ میں نے جو دیکھا ویڈیو، وہ دیوار پہ ٹھیک عبادت کرتے ایک ٹھیک دیوار ہے کے سامنے، جیسے کہ. ہاں بالکل. دیکھیں، اگر آپ گوگل پہ جو آپ کی ریفرنس ہے اس پہ جا کے آپ ریبا اسٹیچوز وغیرہ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو مل جائیں گے. اب آپ سکھ اگر گردوارہ جائیں تو اس میں بھی آپ کو تصویریں اور اسٹیچوز اور وغیرہ مل جائیں گی. صرف
आप पूरी दुनिया में बुद्धिस्ट का भी आपने वो बड़ा मोटा सा जो बंदा उन्होंने बनाया होता है, बुद्धा तो पता नहीं कौन है, लेकिन खैर जो मोटा सा बंदा बनाया होता है बुद्धिस्ट, वो भी आपने देखा होगा। सर रिपीट कीजिए। देखा है नहीं देखा? बुद्धिज्म में कभी बुद्धिस्ट टेम्पल आपने देखा है दूर दूर से? हाँ सर देखा है ना। हाँ, तो उसमें वो जो बुद्धा बनाया हुआ होता है, वो ऐसे जो बैठा हुआ होता है, वो आपने देखा है? हाँ सर। अच्छा, मॉक्स। अब आप ये बताएं, आपने कभी मस्जिद में बुत देखा है दूर दूर से? नहीं सर। खामोशी क्यों होगी? पर हाँ, तो आप मेरे रेफरेंस हो गए हकीकी हाँ मुशाहिदा से कि माशाल्लाह। इस्लाम एक वाहिद दीन है जिसमें कोई बहुत कोई ऐसे तस्वीरों परस्ती कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह की इबादत है, जो हम कहते हैं लैसा कमिस्लिही शै, ऐसी कोई हम उसकी ज़रा मिसाल भी नहीं देखते कि अल्लाह इस तरह है या इनकी तरह है, नहीं। जो अल्लाह ने अपनी सिफात बयान की हैं वो हम कुरान में मानते हैं जैसे अल्लाह ने बयान किया है, बिल्कुल। और हम किसी मखलूक के साथ तशबीह उन्हें नहीं देते। ठीक है सर, समझ गए बात? सर। हाँ पर तो मेरा आपका कुछ तीसरा सर। हाँ सवाल। सर आपका सवाल तो तीसरा हाँ और सवाल से पहले मैं एक लास्ट थोड़ा एक सवाल है, डेफिनेशन। सिंपल सिंपल हाँ साहब, सर। आप जो अपना आपका सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो आखिरी रख दीजिए, उसके बाद हम यस दूसरे सर। कॉलर भी लेंगे, और उम्मीद करेंगे ओके कि सर। आपका जब मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन का आंसर हो जाए तो आप इंशाल्लाह आज इस्लाम में दाखिल हों। सर सर सवाल, हाँ सवाल से पहले मेरा एक सर को छोटा सा एक डेफिनेशन था सर कि किस तरह हम मेरे नज़र में आया कि एक क्रिएटर है, पर एक इतना स्ट्रॉन्ग क्रिएटर हम कैसे हाथ से बना सकते हैं, तो उसकी वजह से मैं क्यों दूर हुआ या फिर क्यों वजह, मैं ये इसलिए बिल्कुल कहना चाहता हूँ। हाँ सही कि बात है, क्रिएटर हम एक, हम भी हाँ कहते हैं अल्लाह अल्लाह को कोई हम स्टैचू नहीं बनाते। हाँ सर। तब मेरे जी, से तो एक आप डाउट अपना क्वेश्चन था सवाल सर। कर लें, क्विकली सवाल कर लें। था सर, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ सर। हम्म, सर वाई इस्लाम का कॉन्सेप्ट हार्ड या इजी क्यों है सर? हार्डेस्ट लेवल पे क्यों जाता है या कभी कभार इजी लेवल पे? चाहे अगर मैं मान लूं खुदा एक है, पर लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो फिर देन देखें कॉन्सेप्ट गॉड इस्लाम का का क्लियर है कॉन्सेप्ट बहुत, लेकिन बिल्कुल हाँ सर इस्लाम का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बहुत अगर एक गॉड का क्लियर सादा, है। ठीक है, बहुत इस्लाम का जो हम कहते हैं कि अल्लाह कौन है, ये एक बहुत आसान सादी बात है, जो एक जाहिल ना पढ़ मतलब जो बिल्कुल बदू हो ना वो भी समझ सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अल्लाह एक है, अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है, अल्लाह ने हमें बनाया, अल्लाह ने हमें मकसद दिया है कि अल्लाह की इबादत करें, बस आसान बात है। अच्छा, तो सिंपल साहब आप कलमा पढ़ने के लिए अभी तैयार हैं, क्या कहेंगे? हाँ बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके पीछे जो लाइब्रेरी है सर, ये हम्म, इतने बुक्स क्यों है सर इस्लाम? वाई? बिल्कुल। एक सिंपल, जैसा देखिए, मेरा नाम ही सिंपल, मैंने सिंपल टी के क्यों रखा? मेरा बिल्कुल सिंपल एक एक सिंपल सा सवाल है, क्योंकि बिल्कुल एक कॉमन इंसान को भी सवाल पूछने आना, एक कॉमन इंसान भी हक पे पहुंचे, मेरा ये कहना बिल्कुल है। सही बात है। पर ये सिंपल भाई, बुक्स, देखिए हाँ सिंपल, हाउ ये बिल्कुल मैं बुक्स की आपको जवाब लाइब्रेरी जवाब सर। देता हूँ, हाँ सर। बिल्कुल जवाब देता हूँ। सिंपल भाई, आपको तो मैंने ही नहीं कहा है कि ये किताबें या जो मुफ्ती साहब के पीछे हैं वो सारी आप पढ़ें इस्लाम में दाखिल होने के लिए। आपने मुसलमान बनना है, सादी बात है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बस इसमें इस्लाम हो गया कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, नबी मोहम्मद अलैहि सलाम उनके गुलाम और उनके नबी हैं, बिल्कुल बात खत्म हो गई। लेकिन अब ये जो किताबें हैं या उनकी जो किताबें हैं, ये तो फिर जो लोग तहकीक करना चाहें इस्लाम की और डेप्थ में जाना चाहें, जैसे एक बात है, एक सादी बात है कि दुनिया हमारी है उसमें चलती है, लेकिन अब दुनिया कैसे चलती है, एटमॉस्फेयर किस तरह होता है, अब उसकी आप तहकीक पे साइंटिस्ट तरफ जाएं तो फिर उसमें तो बिल्कुल इल्म होगा ना। इस्लाम एक हक दीन है, तो उसमें जो तफसील है वो भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। अरबी ज़बान, उसके आगे नहू, सारफ, हदीस, मुस्तला, उसूल तफसीर, लेकिन ये मुसलमान होने के लिए तो शर्त नहीं है ना हजरत। एक मुसलमान है वो बिल्कुल ना पढ़े लेकिन वो कलमा पढ़ता है, नमाज अपनी पढ़ता है, रोजा रखता है, अपना हक पूरा करता है, वो भी जन्नत जाएगा। एक बंदा है कि वो तहकीक करना चाहे, वो और फिर लोगों को सिखाना चाहे, वो मसाइल सीखना चाहे, तो इस्लाम बहर पूरा एक समंदर है। ठीक है, तो इससे तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपने मुसलमान होना है, आपको एक सादी बात है, अल्लाह एक, अल्लाह को आप मानते हैं सिंपल भाई? हाँ वो तो मैं मानता हूँ सर। ठीक है, उस और अल्लाह ने कुछ अंबिया हमें भेजे हमारी रहनुमाई के लिए, ये आप मानते हैं? सर लास्ट प्रॉफिट आयत, हाँ सर जी, उनके बारे में पढ़ा, लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद आयत।
ठीक है, आप मानते हैं? हाँ सर। आप मुसलमान हैं, बस कलमा के लिए आप तैयार हो जाए। आप जिधर भी आप हैं तो आपके साथ जो लोकल लोग हैं मुसलमान, उनको हम कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि अल्लाह एक है और कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई बुत, कोई बंदर, कोई गाँव, कोई भी अल्लाह के, ना नबी, ना सालेह, ना कोई और इबादत के लायक नहीं, सिर्फ एक अल्लाह इबादत के लायक है। और अंबिया जो भेजे थे आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद अलैहिस्सलाम, सब पे अल्लाह की मतलब सलातो सलाम हो, तो उनको आप मानते हैं, तो ये सादी बात है, सर, इसमें कोई हेलो, कॉम्प्लिकेशन की आवाज बात आ रही नहीं है है। सर? ये किताबें पढ़ जी, आ रही जी है, बिल्कुल। आ रही है। हाँ सर, मेरा नेटवर्क चलेगा था। हेलो सर, कैन यू रिपीट? अच्छा जी। जी, मैंने ये कहा कि देखें, अगर आप ये बात मानते हैं, सादी बात, सिंपल बात कि अल्लाह एक है, सिवाय अल्लाह किसी की इबादत का हक नहीं है। कोई ना किसी नबी की हम इबादत करते हैं, ना ईसा इब्न मरियम की, ना किसी औलिया की, ना किसी बुत की, ना किसी बंदर, ना किसी और किसी की इबादत नहीं, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। ये तो बात सर ये सादी है, इंसानों ने मोहब्बत की वजह से मानते हैं। बनाए सर। ठीक है, लेकिन ये- ये हाँ। गलत मोहब्बत है ना, क्योंकि जब जिस चीज को मना किया गया है, जैसे आपने कहा है कि एक बहुत बड़ा जो कवी अल्लाह है, तो उसको इंसान हाथ से कैसे बना सकता है, तो ये तो एक बिल्कुल आपने सादी और खूबसूरत बात की है। तो इसमें अगर आप ये मानते हैं कि एक अल्लाह है और आप ये मानते हैं कि उस अल्लाह ने अंबिया हमें भेजे, आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद अलैहिस्सलाम, सब की हम मोहब्बत करते हैं लेकिन इबादत नहीं करते, उन सब को हम मानते हैं। आप मानते हैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम को? यस सर। तो ठीक है, माशाल्लाह। आप मुसलमान हैं, कलमे के लिए आप तैयार हैं। सर कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है सर, पर जो जो एक्स मुस्लिम जो है, समझो अगर वो बताते हैं कुरान में ये समझ नहीं आ रहा, ये कुछ है, तो सर उसके लिए फिर क्यों? अगर मेरे बिल्कुल, को फॉर्मूले आपको के मैं हिसाब से वो बताता हूँ। फिट बैठते हैं सर, फॉर्मूले के हिसाब से ठीक है, गॉड ऑफ कॉन्सेप्ट फिट बैठता है, लेकिन पर लेकिन नेक्स्ट लेवल सर। आप बात सुनें, सिंपल भाई मेरी बात सुनें। देखिए, आप बात सिंपल रखें, कॉम्प्लिकेट मत करें। पहली बात ये है कि आप मानते हैं कि एक अल्लाह है, आप मानते हैं कि नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम उनके आखिरी नबी थे, तो आप मुसलमान हैं। उसके आगे ये जो एक्स मुस्लिम जो ये बक 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 करते हैं ना, उन सब के जवाबात हमारे पास हैं। रोजाना हमारे उनके साथ मुनाजरे वगैरह होते रहते हैं। आप जिधर भी हो, जिस मुल्क में भी हो, ऑफलाइन आप मुफ्ती साहब को बताएं कि मैं इस मुल्क में हूँ, इस जगह में हूँ, वो आपको किसी दाई के साथ राब्ता बना देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो भी कोई इश्कालात उठे, कोई एक्स मुस्लिम बात करे, तो उसके जवाबात हम देंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करें। ठीक है, इसी काम के लिए तो आप सिंपल भाई मैं हम ये यहाँ बैठे हैं। मेरा चैनल है, शेख साहब बिल्कुल का चैनल है, कैसर भाई का चैनल है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। हमारी तो हर रोज या हर दूसरे दिन स्ट्रीम होती है। आप हमसे जुड़िए। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि अगर वो काबिले एतना यानी काबिले तवज्जो है और हम उसको न देते हों, तो आप हमसे कहेंगे ये अहम सवाल है, इसका आपने अभी तक के जवाब नहीं दिया। ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ, अगर सामने वाला कोई लेकिन बैठकर बात कर रहा है महज अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या पैसे इकट्ठा करने के लिए, तो उसका कोई जवाब नहीं, वो एक नॉनसेंसिकल बात है। सर बिल्कुल, पर पूरी पूरी दुनिया इस सच को क्यों छुपा रही है सर? हाँ, तो अब यही बड़ी अच्छी बात आपने की ना। देखें, आप दुनिया को देखें ना, तो जो दुनियादार होते हैं वो अपने मकसद निकालना चाहते हैं। अगर सारी दुनिया सूद को छोड़ दे तो ये बैंक क्या करेंगे? हाँ, सारी दुनिया में इस्लाम का अदल और इंसाफ आए तो ये जो जालिम लोग हैं ये क्या करेंगे? जो अमीर को अमीर रखना चाहते हैं, गरीब को गरीब रखना चाहते हैं, जो लोगों को हुकूक नहीं देना चाहते, जो दुनिया में अमन नहीं चाहते, तो ये जो लोग सियासत वाले लोग होते हैं, जो दुनिया को अपनी बातों पे चलाना चाहते हैं, तो इस्लाम को बुरा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है जो लोग मुसलमान हो जाएंगे तो हमारी जो बदमाशी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आप इन चीजों को छोड़ें, सिंपल भाई बात सिंपल रखें। आप ये बताएं कि डू यू बेयर विट, आप ये गवाही देने के लिए तैयार हैं कि अल्लाह सिर्फ एक है? यस सर। अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है? यस सर। ठीक है, आप ये गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी, हक नबी हैं? यस सर। तो ये तो आपने इस्लाम कबूल किया है। ठीक है, अभी वेलकम। अभी अरबी, अभी हम अरबी में करेंगे, आप मेरे साथ अरबी में पढ़ें। ठीक है, मैं पढ़ूंगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ें। ठीक है, जो आपने उर्दू में कहा है अभी वो अरबी में करेंगे। ठीक है, तैयार हाँ हैं सर। सब? अच्छा, अशहदु थोड़ी अल्ला, सर। मेरे ख्याल से सर उन्होंने सुना नहीं, दोबारा रिपीट कर दीजिए। अशहदु अशहदु अन अन
अन ला अन ला 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 इलाहा 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 इल्लल्लाह। इल्लल्लाह। शाबाश, बहुत खूबसूरत। व अशहदु व अशहदु अन्ना अन मुहम्मद मुहम मुहम्मद मुहम्मद अब्दुहु अब्दुहु व रसूलु। व रसूलु। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, आप मुसलमान हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ऐसे करें, ऑफलाइन अगर आप अपनी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन आप मुफ्ती साहब को भेजें, हमारे पास भी टीम है, आपके पास भी होगी इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, जो आपके साथ रब्ता रखेंगे। नमाज का तरीका जो है उस पे हमने वीडियोस बनाई है, नए मुसलमान जैसे आप हैं उनके लिए, इंग्लिश में है लेकिन खैर उर्दू में भी इंशाल्लाह पैदा कर सकते हैं। तो उसमें जो सही इस्लामी अकीदा है और सही नमाज और वजू का तरीका है वो आप सीखें आराम आराम से। लेकिन ये बात समझें, आज जो आपने किया है ये आपकी जिंदगी का सबसे मुहिम काम है। आपने अपने रब सुब्हाना व तआला को पहचाना है, उसकी गवाही दी है। आज आप एक नए बंदे हैं, पूरे आपके पुराने गुनाह, पूरे जो भी पुराना होना वो सब खत्म हो गया, ठीक है। जो जिंदगी का अहम इम्तिहान था आज आपने पास किया है। अल्लाह आपको इस्तकामत नसीब फरमाए और हमें भी, आमीन, ताकि हम दीन पे हक पे चल सकें। अल्लाह सर कबूल फरमाए हम सब से, आमीन। ठीक है। सर अच्छा, घर वाले और ठीक है, आप एक काम ये कीजिएगा कि मेरा ईमेल आप ले लें, askmufti YNW ASK mufti MUFTI YNW सर आप प्राइवेट चैट में डाल सकते हैं? मैं प्राइवेट चैट में डाल देता हूं और आप मुझसे राब्ता कर लें इंशाल्लाह। कोई आपको हेल्प चाहिए तो हम आपको देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं डाल रहा हूं प्राइवेट चैट में। सर घर वाले को कैसा? पहले इंशाल्लाह आप मुझसे राब्ता कर लें, इस पर भी बात करेंगे। सर मैं वही कहना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एकदम परफेक्ट सर। लेकिन मेरा यही सवाल है सर, फाइनल मोमेंट कब रहेंगे सर? मतलब लोगों को कब हाँ, लोगों को सच कब मालूम पड़ेगा सर? फाइनल मोमेंट कब सर? बिल्कुल हजरत, देखें अभी जो आपकी जिंदगी का फाइनल मोमेंट अभी आ गया, आपको हक सामने आ गया। इस तरह रोजाना लोगों को हक सामने आ रहा है, और जिसके सामने ना हो मौत के वक्त उनके सामने आ जाएगा, और क़यामत का दिन भी आएगा, लेकिन कब आएगा ये सिर्फ अल्लाह को पता है। फिक्र मत करें, दुनिया में हर एक घर में ये दीन पहुंचेगा। जैसे आज अल्लाह ने आपको हिदायत नसीब फरमाई है, इस तरह रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। आप ये सारी चीजें छोड़ें, आप अब सिर्फ ये शुक्र करें, पहले जाके सिजदा करें, सर जमीन पे रखें, अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको हिदायत दी है। पूरी दुनिया में जो लोग दुनिया में पैसों में शराबों में गुमराह हैं, अल्लाह ने आपको उन सब से निकाल के इधर अपने दीन की तरफ लाया है। ये पहली बड़ी बात है। उसके बाद आप अब अपनी जिंदगी का मकसद ये बनाएं कि मैं और लोगों तक ये हक पहुंचाऊं। बास और मुनाजरे मत करें, बस जो लोग सुनना चाहें उनको उन तक ये पैगाम पहुंचाएं कि देखें अल्लाह एक है, आपकी वीडियो दिखा मोहम्मद सकते हो ना सर? अलैहिस्सलाम। बिल्कुल हजरत, हमारी वन मैसेज फाउंडेशन चैनल है और हम की पैसे नहीं लेते। ये जो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको वाज़ेह कहता हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह वन मैसेज फाउंडेशन की तरफ से या मेरी मस्जिद रिबात की तरफ से एक पैसा भी नहीं लेता। ये सारा हम फी सबिल्लाह करते हैं। मैं अपनी नौकरी करता हूँ, पैसे बनाता हूँ, ये सिर्फ अल्लाह के लिए हम कर रहे हैं। तो वन मैसेज फाउंडेशन उर्दू हिंदी में भी चैनल है, वो आप देखें। मस्जिद रिबात हमारे मस्जिद का चैनल है। अगर आप सीरत नबी पे हमारा दर्स है, बिल्कुल मुफ्त है, कोई साइन अप की जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। उससे आप सीखें और लोगों को सिखाएं। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे 6 या 7 महीने मैंने एक वीडियो देखा था, जो आपके स्कॉलर है आई थिंक सो जाकिर नाइक जी सर, उसमें साइंस और डॉक्टर कुरान में जो वो रखे उन्होंने प्रूफ, तो उसके वजह से मुझे क्लिक होता गया, तो मैं थोड़ा रिसर्च करते गया सर। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह उनसे भी कबूल फरमाए और हमसे भी कबूल फरमाए, और अल्लाह आमीन। आपको और हमको और उनको सबको दीन की हक रास्ते पे इस्तकामत नसीब फरमाए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंपल, ठीक है, इंशाल्लाह मैंने प्राइवेट सर चैट में मेरी अपना सिर्फ एक गुजारिश है सर, सिर्फ जी, आप जितने भी समझो नॉन मुस्लिम हो या फिर कुछ अगर गलत बता रहे हो, कि आप
उनके सामने डिबेट कर सकते हैं सर, जो हम तो ऑनलाइन यहाँ है? इसी काम के लिए, हम इसी काम के लिए बैठे हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई भी आए हमसे डिबेट करे। अभी आपसे पहले एक साहब आए हुए थे, वो नॉन मुस्लिम थे, वो बाकायदा डिबेट ही कर रहे थे। अब आप उसको फॉर्मल डिबेट का नाम दे या ना दे, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन आंसर हो रहा था ओपनली। आपके बाद भी गैर मुस्लिम आएंगे, आप देखते रहिए। हम यहाँ इसी काम के लिए बैठे हैं। हाँ सर, अगर और एक्चुअली देखा जाए सर, ये सेंचुरी जो नेटवर्क की वजह से सर, आज नेटवर्क की वजह से एक न एक बात टच हो रही है सर। तो सर जी, लाखों करोड़ लोगों को अगर एक साथ टच होगी तो आई थिंक सर वेरी थैंक यू। चलें, देखिए, ठीक है, आप मैं क्या email सिंपल भाई दीजिएगा? आपकी खिदमत में मैं जी, ये एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि जो आगे आप बता रहे थे कि लोग कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। देखिए, कोई वजह है कि एक ज़माने में ये कन्फ्यूजन पैदा करते थे और उनकी वजह से लोग बहुत से कन्फ्यूज़ होते भी थे। लेकिन कोई वजह है कि अल्लाह ताला के फजल से जब से ईमान यूनियन मैदान में आई है, इस वक्त आप इनके चीदा चीदा उठा के देख लें। मैं आपको नाम ले के बता सकता हूँ कि समीर इस वक्त आमिर हक साहब से भाग रहे हैं, डिबेट नहीं करते। सच वाला मुफ्ती यासरुद्दीन अलवाइदी साहब से फरार कर चुके हैं। जितना उन्होंने गलत बातें कही डिबेट में ओपन चैलेंज, फरार हो चुके हैं। साहिल साहब उनके बड़े नाम हैं, जफ़र हेरिटिक नाम है, वो दोनों मुझसे इस वक्त फरार पे हैं। मैं बड़े हम्बली ये बात कहना चाहता हूँ, अब इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप पोस्टिंग करें। मैं अपने ग्रुप के लिए बड़े हम्बल तरीके से कह रहा हूँ। लेकिन ये दलील होनी चाहिए कि ये लोग लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन एकेडमिक डिबेट में कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। इसको एविडेंस तो के तौर पे लें कि जब हक सामने आता है तो जो बातिल है वो अपनी फितरत के एतबार से उसने गायब होना होता है, पैरिश होना होता है, और आपके सामने हो रहा है। सर सर मुझे एक क्रिटिकल एक पूछना था सर, वहाँ एक्सप्लेन सर, कुरान एक्सप्लेन के लिए सर एक हदीस को क्यों लिया जाता है सर? एक बुक मेरे ख्याल जो से हदीस की जो है। सिंपल, ठीक है। अब जो आपके सवालात हैं, इंशाल्लाह हमारी अगली स्ट्रीम्स भी होती रहेंगी, आप उसमें आइए। मैंने आपको अपना ईमेल दे दिया है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर उस पर शेयर कर सकता हूँ, आपसे बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। आपके जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, जो थियोलॉजी से मुताल्लिक हैं या और इस्लामिक टीचिंग से मुताल्लिक हैं, उसका मैं या शेख उस्मान साहब इंशाल्लाह दूसरे वक्त पर जवाब देंगे। फिलहाल हम दूसरे कॉलर्स को भी ले लें। हो सकता है कि जिस तरह आपको अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, ये आज का जो प्रोग्राम है उनके लिए भी हिदायत का सबब बन जाए। आपने मेरा ईमेल ले लिया है? यस सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बारकल्लाह फीकुम, वस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। जबरदस्त रहा माशाल्लाह। ये शेख अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बरकत है कि अल्लाह ताला ने आपको कबूल किया इस काम के लिए, कि बहुत ही सादा अल्फाज में, बहुत ही दिलनशी अंदाज में आपकी बात को अल्लाह ताला ने हमारे भाई के दिल में उतारा। ये एक खालिस अल्लाह ताला का फजल है, जिसका आज हम सब लोगों ने इस वक्त तकरीबन 1510 लोग हमें देख रहे हैं, उन्होंने इसको विटनेस किया है माशाल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ह्यूमन नाम से एक साहब बैक स्टेज पर हैं, आपके डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो आप ये तो दोबारा ज्वाइन करें या अपना डिवाइस कनेक्ट करें, तभी आपको लिया जा सकता है। अगले जो कॉलर हैं, ये हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई सैयद SYE जी। अस्सलाम इजाजत वालेकुम। दीजिए फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा भी सवाल वही है जो मिस्टर